વડોદરાના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં આવેલી રેપિડો કંપનીની ઓફિસ બહાર આજે રિક્ષા ચાલકોનો વિરોધ જોવા મળ્યો છે। ઓનલાઈન એગ્રીગેટર કંપનીઓ દ્વારા ભાડામાં વધારો કરી રિક્ષા ચાલકોનું શોષણ કરવામાં આવતું હોય તેવા આક્ષેપો સાથે રિક્ષા ચાલકો આ ઓફિસ ખાતે પહોંચ્યા હતા અને ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। રિક્ષા ચાલકોનો આક્ષેપ છે કે રેપિડો, ઓલા અને ઉબર જેવી ઓનલાઈન એગ્રીગેટર કંપનીઓ દ્વારા સતત ભાડા અને કમિશન નીતિઓમાં કરવામાં આવતા ફેરફારોને કારણે તેમનું આર્થિક શોષણ થઈ રહ્યું છે। રિક્ષા ચાલકોના જણાવ્યા મુજબ તેઓ દિવસ રાત મહેનત કરીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે, પરંતુ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર મુસાફરો પાસેથી લેવામાં આવતું ભાડું અને ડ્રાઈવરોને મળતી રકમ વચ્ચે મોટો તફાવત રહે છે, જેના કારણે પૂરતી આવક મળતી નથી અને જીવન નિર્વાહ કરવો મુશ્કેલ બની રહ્યો છે। વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન રિક્ષા ચાલકોએ કંપનીઓ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને ભાડાની વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા લાવવા, કમિશન ઘટાડવા તેમજ ડ્રાઈવરોના હિતમાં યોગ્ય નીતિઓ અમલમાં મૂકવાની માંગ કરી છે। રિક્ષા ચાલકોનું કહેવું છે કે જો તેમની માંગણીઓ પર યોગ્ય ધ્યાન આપવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે। હાલ આ મુદ્દે રિક્ષા ચાલકો ન્યાય અને યોગ્ય વળતરની માંગ સાથે કંપની સામે आवाज उठावी रहा है। अभी हम दर्शनन टेड पार्क सेंटर है, वहाँ पे इकट्ठे रैपिडो के ऑफिस के नीचे खड़े हैं और रैपिडो वाले का क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे 12:30 बजे से खड़े हैं। वो 2 बज गए हैं, अभी 1.5 घंटे वेट कर रहे हैं। वो भाई पता नहीं कहाँ चले गए बंद करके। हम लोग को देख के सब लोग इकट्ठा हुए। हम लोग कोई ऐसा तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, इज्जत से हम लोग सब खड़े हैं। बस बात रखने के लिए आए अपनी कि अभी बढ़ती महंगाई जो है, पहले 70 रुपये kg था अपना CNG और अभी 90 रुपीज़ पर kg मिल रहा है। तो उसके हिसाब से पहले बेस फेयर 1.2 किलोमीटर का 20 रुपये था, पर किलोमीटर 15 रुपीज़ थे, मतलब उतना चलता था। और अभी ऐसा कर दिया, अभी गवर्नमेंट ने लीगली क्या बोलते हैं बेस फेयर 30 रुपीज़ पर मतलब उतना कर दिया है। बेस फेयर 1.2 किलोमीटर का 30 रुपीज़ कर दिया है और पर किलोमीटर का 20 रुपये किया है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग ने बढ़ाया नहीं है, उसके बावजूद उन लोग ने घटा के और कम कर दिया है। उसको कम करने का मतलब जो हमको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से इंक्लूड किया गया है, जो देना चाहिए उन लोग को, तो वो भी नहीं दे रहे हैं हमको। तो वही बस हमारी मांग रखने के लिए आए हैं कि ऐसा ऐसा करके बढ़ती महंगाई के साथ में जो भी है भाड़ा भी बढ़ाएं। और बाइक वाले जो हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, वो वाइट नंबर प्लेट के साथ में वो रैपिडो में चलाते हैं, उनको राइट नहीं देवे या फिर उनको बंद करें। यही मांग है हमारी बस। और हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, तोड़फोड़ या फिर कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहते। हम लोग इज्जत के साथ में ये बस अपनी बात रखना चाहते हैं। कौन सी कंपनियां हैं जो आपको? रैपिडो है, ओला है, जुगनू है, उबेर है। उबेर तो सबसे भंगार कंपनी है, सही बोलूँ तो सबसे भंगार कंपनी। वो बाइक को जितना पैसा देती है ना, उसमें 20 रुपये एक्स्ट्रा करके रिक्शे को देती है, ऐसा है। अभी उसमें हम लोग परेशान हो रहे हैं। अभी हम लोग का जो गाड़ी का मेंटेनेंस आता है, खर्चा आता है, वो जितना उबर वाले दे रहे हैं उसमें तो कंप्लीट नहीं हो सकता है, ऐसा है। उसकी वजह से कस्टमर भी परेशान होता है। कस्टमर अभी मान लो कि 2 किलोमीटर का पिकअप है और हमको 2 किलोमीटर कस्टमर को छोड़ने जाना है, 40 रुपये में 4 किलोमीटर कैसे चल सकता है। तो ये चीज़ को उनको भी देखना चाहिए, या तो वो क्या बोलते हैं पिकअप का पैसा देवे या फिर उसमें फेयर में एक्स्ट्रा ऐड करे। तो उसके चक्कर में कस्टमर भी परेशान होता है कि रिक्शा नहीं आ रही है, और ड्राइवर तो परेशान होता ही है कि वेटिंग कर रहा है और उसको राइड नहीं मिल रही है। बस इतना ही। क्या नाम आपका? अनिल साहू। एक्चुअली भाई अमारे एवी मांगणी है कि रिक्शाનું ભાડું હમણાં કોર્પોરેશને 20 રૂપિયા કિલોમીટર કર્યું છે અને બેઝ ફેર 30 રૂપિયા કરેલું છે। તો પણ આ રેપિડો છે, ઓલા છે, ઉબેર છે, જુગનુ છે, તે લોકો પહેલાં અમને 15 રૂપિયા આપતા હતા। હવે એ લોકો 15 રૂપિયાની જગ્યા ઘટાડીને 11, 12, 12.5, 13 રૂપિયા કરી દીધા છે। તો અમારી માંગ એવી છે કે અમને જે કોર્પોરેશને ભાડું નક્કી કર્યું છે 20 રૂપિયા કિલોમીટર અને 30 રૂપિયા બેઝ ફેર, એ અમને લીગલી જે અમારા હકનું પૈસો છે તે અમને મળવો જોઈએ, બરાબર છે। અને બીજી વસ્તુ કે આ જે 2 વ્હીલર્સ છે વ્હાઇટ નંબર પ્લેટની, તે મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1998ના હાઈકોર્ટના આદેશ અનુસાર એ ટોટલી ઇનલીગલ છે। તો એને ટોટલી બંધ કરો। ટ્રાફિક કમિશનરને, વડોદરા ટ્રાફિક પોલીસ કમિશનરને અમારી એવી નિવેદન છે કે તે ટોટલી 2 વ્હીલરને ડિટેન્ટ કરે, બરાબર છે। અને કોર્પોરેશનને અને આરટીઓને પણ એક અમારી અપીલ છે કે તે સ્ટ્રિક્ટલી ઓલા, ઉબેર, જુગનુ, રેપિડોને લીગલ નોટિસ ફટકારે કે જે ભાડું કોર્પોરેશને નક્કી કર્યું છે વડોદરામાં, તે ભાડું અમારા હકનું છે, એમને બધું મળવું જોઈએ અમને, બરાબર છે। અને બીજી વસ્તુ, આ લોકો પર ડે બધી કંપનીઓ 8 થી 15 લાખ રૂપિયા પર ડે કમાવે છે, બરાબર છે। ને અમારા બધા ડ્રાઈવર ભાઈઓનું શોષણ કરે છે। અત્યારે તમે CNGનું ભાવ જુઓ, 90 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયેલું છે અને કસ્ટમર પણ ભાડું નથી આપતા, પ્રાઇવેટ પેસેન્જર પણ ભાડું નથી આપતા। તો કોર્પોરેશનને અને આરટીઓને અમારી એ પણ વિનંતી છે
કે ન્યૂઝમાં એ લોકો નિવેદન આપે કે બધાને રિક્ષાવાળાને જે હકનું એ લોકોનું ભાડું છે, જે 20 રૂપિયા કિલોમીટર અને 30 રૂપિયા બેઝ ફેર, તે પબ્લિક પણ અમને અમારું ભાડું આપે. બરાબર છે. આ બસ આટલી જ અમારી માંગ છે. કોઈ જગ્યા આના માટે રજૂઆત કરી લે? અમે હમણાં રજૂઆત કંઈ નહીં કરી. હમણાં પહેલાં અમે અહીંયા રેપિડોના ઓફિસ પર આવ્યા હતા. જો પેલું રહ્યું ઉપર રેપિડોનો ઓફિસ સેકન્ડ ફ્લોર પર. અમારા બધા ડ્રાઈવર ભાઈઓને જોઈને તે ભાઈ જ્યાં જે બેસે છે તે ઓફિસને લોક કરીને ભાગી ગયેલો છે, કારણ કે એની પાસે અમારા સવાલોનો કોઈ જ જવાબ નથી. બિકોઝ ઓફ હી ઇઝ ટોટલી રોંગ. દેટ્સ વાય ઇઝ રન. શું નામ છે આપનું? શેખ સદ્દામ.